بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بہت ہی حوصلہ افزا تھی۔ تجارت، آئی ٹی و دیگر شعبوں میں امریکہ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر سے ملاقات میں معیشت، ازداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی، کرپٹو کرنسی پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدہ باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب گیا 40 سال میں اس طرح کا استقبال میں نے نہیں دیکھا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنگ میں لیڈ کیا۔ انہوں نے دانش مندی سے افواج پاکستان کو لیڈ کیا۔ میں نے کہا کہ جنگ جیت لی، ان کے ساتھ طیارے مار گرائے، ہر جگہ حملے کیے، ان کا دماغ چکرا گیا۔ اب ہم نے اس سے آگے نہیں جانا اور جنگ بندی قبول کر لی۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی معیشت صورتحال مائکرو لیول پر مستحکم ہو چکی ہے۔ سمندر پار پاکستانی عظیم سفیر ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے سال 2024-25 میں $38.5 ارب ملک بھجوائے۔ دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر 24 کروڑ پاکستانیوں کی جانب سے شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بند کرانے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکی صدر کا جنگ بندی کا فیصلہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے اہم تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کردار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے بھی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے اور اب ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم بھارت کی سرحد پر دہشت گردی کو بھی شکست دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے اوول آفس پہنچے تو ٹرمپ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اوول آفس پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس پہنچنے تک وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کمپنی دی۔ یہ ہلکے پھلکے لمحات کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے۔ ایک تصویر میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مارکو روبیو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ فیلڈ مارشل نے جب مارکو روبیو سے سرگوشی کی تو وہ لمحہ بھی قید ہو گیا۔ شہباز شریف دونوں ہاتھ اٹھا کر کسی دلچسپ نکتے کی وضاحت کرتے بھی دیکھے گئے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عظیم رہنما اور شاندار شخصیت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو تمام تنازعات پر مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جنگ ہم نے جیت لی ہے اور اب ہم امن چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کا آغاز قرآنی آیات سے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، ایک دن کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت ضرور مل کر رہے گا۔ کشمیریوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ انسانی بحران بڑھتے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ گمراہ کن پروپیگنڈا اور جعلی خبروں نے اعتماد کو متزلزل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے
जो हमारी बका को खतरे में डाल रही है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत कई ममालिक मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बाहमी एहतराम और ताउन पर मुबनी है। ये तनाज़ात का पुरअमन हम हल चाहते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में मशरक़ी सरहद पर दुश्मन की जारहियत का जवाब दिया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया गया। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। पहले ही कहा था कि पाकिस्तान बैरूनी जारहियत का भरपूर दिफा करेगा। हमने भारत से जंग जीती और अमन की बात की। इस मौके पर जनरल असम्बली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। हम भारत से जंग जीत चुके थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप मदाखलत न करते तो फुल फ्लैश वॉर के नताइज तबाह कुन हो सकते थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंग रुकवाने में अमन के नोबल इनाम के मुस्तहिक हैं। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत ने शहरी इलाकों पर हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर भारत की जारहियत से 6 साल का बच्चा अर्तज़ा भी शहीद हुआ। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। इसराइल की फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ मुहिम शर्मनाक है। गज़ा में इसराइल की नस्ल कशी जारी है, जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। हमें गज़ा में इसराइली मज़ालिम के लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की भरपूर हिमायत करता है। मुस्लिम सरबराहान से सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने गज़ा में जंग बंदी की नई शमा रोशन की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। हमने दहशतगर्द के ख़िलाफ़ जंग में अपने 90,000 शहरियों की कुर्बानी दी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यूक्रेन के पुरअमन हल की भी हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। फितनाल ख़ारिज, फितनाल हिंदुस्तान, कालादम TTP और BLA मजीद ब्रिगेड अफ़गानिस्तान की सरहद को इस्तेमाल करके अफ़गान इलाकों से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है और पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क या लंदन में दहशतगर्दी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसी खित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि रवां साल भी पाकिस्तान को बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। दुनिया को माहौलियाती बहरान का सामना है, जिसके लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। साल 2022 में भी पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को $34 अरब का नुकसान हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसानात हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि नागहानी आफत से निमटने के लिए माहौलियाती एमरजेंसी का ऐलान किया। पाकिस्तान का फ़िज़ा में कार्बन के अखराज में हिस्सा सालाना 1% से भी कम है। पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान माहौल दोस्त तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ दे रहा है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बुनियादी इस्लाहात लाई गईं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हो सकता है अमेरिका ईरान ताल्लुकात में भी पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से अभी तक उसने कोई मुतालबा नहीं किया। कोई अमेरिकी मुतालबा आया भी तो पाकिस्तान अपने मफाद को सामने रख कर फैसला करेगा। वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कहा कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप नताइज पैदा कर रही है। उनका कहना था कि पाक भारत जंग में ट्रंप ने फैसला कुन किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर ने ही सीज़ फायर करवाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जंग की वजह से जो हालात बने उनसे पाक अमेरिका ताल्लुकात में खुशगवार मोड़ आया। डोनाल्ड ट्रंप की अमन की कोशिशों की वजह से इन्हें नोबेल इनाम मिलना ही चाहिए और इसीलिए पाकिस्तान ने उसे नामज़द किया है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।